गुरु जी की फतेह। जुगो जुग अटल शब्द ब्रह्म सतगुरु धन गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठी साध संगत चल रही धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੀ ਲੜੀਵਾਰ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਜੋ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਤੇ ਪੌੜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਪੁੰਜ ਬਾਣੀ ਕੇ ਬੋਹਿਤ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ पावन अमृत मुखारबिंद तो उचारण किया होया धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पावन अंग 258 उत्ते सुभाईमान है। अज दे पावन अमृत शब्द दे अंदर गुरु साहब जी ने उस परम पिता अकाल पुरख वाहिगुरु जी दे चरनां दे विच फरियाद की है। बिनो सुनहो तुम पार ब्रह्म, हे पार ब्रह्म जिहड़ा लफ्ज़ है ना, इनू जे गुरबाणी जिहड़े शरीर आप पढ़ते हैं, ये बड़ा जरूरी है कि गुरु साहब जी की बाणी पढ़ते हैं उन्होंने अखरां वल बड़ा ध्यान दिता जाए, क्योंकि नेत्री सतगुर पेखना शरवणी सुनना गुरनाम। गुरु दे सानू अखां नाल दीदार करन दा भी चाह होना चाहिए, एक खुशी मिलनी चाहिए है। एक है वो बाणी दे उचारण वल भी ध्यान देना चाहिए। उचारण दे नाल भी असल दे विच मनुख दे अंदर भाव पैदा हुंदा है, अर्थां दी स्पष्टता हुंदी है। उहदे विच बड़े होर नियम लागू हुंदे ने, जिमें कित्थे विश्राम देना है, कित्थे अल्प विश्राम देना है। ये सारियां गल्लां वल, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी ना एक तो पोइट्रिक लैंगुएज है, एक इहदे च संगीत राग दे विच भी लिखी गई है। वो सारियां चीज़ां वल ध्यान देना बड़ा जरूरी है। दूसरी अर्ज कीती सी अखरां दे अर्थ आने बड़े जरूरी ने, तो इत्थे जिहड़े गुरु साहब जी अखर वरत रहे ने पार ब्रह्म, इहदा कुछ विद्वानां ने अर्थ ये भी किया भी ब्रह्मा वर्गे देवते तो भी परे है वो अकाल पुरख वाहिगुरू। हे अकाल पुरख वाहिगुरू जी, मेरी ये बेनती सुनो, क्योंकि तुसी दीनां ते दया करन वाले हो। वैसे ना जदों भी कोई विचारधारा चलती है ना, खास करके जिहड़ी मनुखता की भलाई लई जां रब दा कंसैप्ट दुनिया दे अंदर आया है, जां किसी भी चंगे इंसान ने कोई दुनिया दे उत्ते रेवोल्यूशन खड़ा किया, दो धिरां हुंदियां दुनिया दे अंदर। एक हुंदी एक्सप्लॉइटेड, जिन्हों लोग यूज़ किते हुंदे ने, जिहड़ी यूज़ होई दूजियां वल्लों उहदा शोषण होया हुंदा, शोषित धिर जिन्हों कह दिंदे आ। दूसरी हुंदे ने एक्सप्लॉइटर, ते असल विच जिहड़े लोकां दा शोषण करन वाले लोग हुंदे ने, ते धर्म ने जिहड़ी शोषित धिर है उहदे हक दे विच खड़ना हुंदा उन्हां गरीब लोकां दे विच। ते इस करके उस अकाल पुरख वाहिगुरू दा जिहड़ा कंसैप्ट गुरु साहब ने दीन दयाल रखिया है, जां आपां कहने आ गरीब निवाज, गरीबां नूं भी निवाजिया जांदा है। जिवें भगत रविदास जी का शब्द एक पढ़ने आ ना, तो कहते ने ऐसी लाल तुझ बिन कौन करै, गरीब निवाज गुसैया मेरा माथै छतर धरै। हुण ये माथे छतर धरन वाली जिहड़ी गल है ना, तुसीं वेखो भगत रविदास जी जिहड़ी थां ते पैदा हुंदे ने, जिहड़े घर च पैदा हुंदे ने, उन्हां नूं ते एजुकेशन तक दा अधिकार नहीं।
ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਾਪਰਿਆ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗਏ, ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੜਾ ਅਨਰਥ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਨਰਥ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਇਹ ਬੜਾ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬਰਥ ਰਾਈਟ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਐਕਸਪਰਟ ਯੇਲ ਵਰਗੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਕੇਵਲ ਜਾਣਾ ਉਹਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿ ਕੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਸ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੋਰਸਿਸ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਫਿਰ ਉਹ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਵੀ ਅਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਲਈ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੜਾ ਅਨਰਥ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਾਣੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ, ਰੋਜ਼ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰੀਰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਸੇਮ ਗੱਲ ਆਈ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਬੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ, ਅਦਾਰੇ ਨੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਬਾਣੀ ਕਿਉਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਵਾਂ ਧਰਮ ਕਿਉਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੈਸੀ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਮੇਘਲਾ ਬਰਸਤ ਹੈ, ਕਿਆ ਧਰਤੀ ਮੱਧੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ? ਵੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਹਦਾ ਖੂਹ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਦਏ ਨਾ ਦਏ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸਲਾਮ ਆਇਆ, ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ, ਭਗਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ, ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸਰੂਪ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਮਿਲਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਰਾਜ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਤੇ ਆਮ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਵੇਲੇਬਿਲਟੀ ਉਹਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ, ਸਾਡਾ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਗੁਸਾਈਆਂ ਮੇਰਾ ਮਾਥਾ ਛਤਰ ਤਰੇ, ਐਸੀ ਲਾਲ ਤੁਝ ਬਿਨ ਕੌਣ ਕਰੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਵੇਖੋ, ਜਾਂ ਕੀ ਸ਼ੋਤ ਜਗਤ ਕੋ ਲਾਗੈ ਤਾਂ ਪਰ ਤੂੰ ਹੀ ਟਰੈ, ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੇ ਛੂਤ ਅਸੀਂ ਤੇ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਜਾਈਏ, ਤੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਿੱਟੇ ਗਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਆਮ ਵੱਡੀ ਜਾਤ ਵਾਲੇ ਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਲੰਘਣਾ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਦਾ ਵੱਢ ਕੇ ਮੋੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਖਿੱਚਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਜਾਓ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ, ਉੱਥੇ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ, ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਪਲਾਇਟਡ ਧਿਰ ਹੈ, ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸਰੂਪ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵਾਜਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਨਿਵਾਜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜਿੱਥੇ ਨੀਚ ਸੰਭਾਲੀਆਂ, ਨੀਚ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੀਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਚ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਲਟਾਈ ਫੇਸਡ ਅਰਥ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸਪੈਕਟ ਨੇ, ਪਹਿਲੂ ਨੇ, ਇਹਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਨੇ, ਬੜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਘੁੰਮਦਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ। ਜਿਹੜੇ
ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਦੀਨ ਨੇ, ਗਰੀਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਬ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਦਾ ਇੱਥੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਨਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇੱਕ ਟੋਟਲੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਸਤੂ ਪਈਓ, ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਵਿਚਾਰੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਪਇਓ, ਜਿਸ ਕਾ ਸਬਸ ਉਧਾਰੋ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਦਾ ਭੋਜਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਲੋਕ ਵੀ ਸੁਖੀਆ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੋਕ ਦੀਆਂ ਵੀ ਜੰਜੀਰਾਂ ਕੱਟੇਗਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੀਨਾਂ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਪੁਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੁਕਾਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਪੁਕਾਰਨਾ ਹੈ? ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਅੱਜ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਅਸੀਂ ਪਰਸੀਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਨਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ, ਇਸ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੋਪਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ਼ ਹੈ? ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵਾਜਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਰੱਬ ਪਾਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਪਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਾਨਾਂ ਦਾ ਕਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਮਾਨ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਰੋਂਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ, ਜ਼ਾਲਮ ਨਹੀਂ ਰੋਂਦਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੀਨ ਦਿਆਲ, ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ ਗੋਪਾਲ, ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਗੋਪਾਲ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਗੋਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਮ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ, ਦੇਗ, ਤੇਗ ਫਤਿਹ, ਦੇਗ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਧਰਤੀ ਦੇਗ ਮਿਲਾ ਇੱਕ ਵੇਰਾ, ਇਸ ਭਾਗ ਤੇਰਾ ਭੰਡਾਰੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੀ, ਸਗਲੀ ਧਰਤੀ ਸਾਧਕੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਲਈ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਗ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਓਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਦੱਦਾ ਦਾਤਾ ਏਕ ਹੈ, ਸਭ ਕੋ ਦੇਵਨਹਾਰ, ਕਿਰਤ ਕਰੋ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਵੰਡ ਛਕੋ। ਵੀ ਵੰਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਘਾਣ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੈਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ, ਦੇਗ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਾਧਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ਼ ਹੈ, ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਨਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰ ਵਰਤੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਕੀ ਵਾਪਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਵਰਤਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਨ ਦਿੰਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕੇਵਲ ਪੜ੍ਹਨ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗੁਰੂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਪੀਰੀਅਰਿਟੀ ਦੀ ਵੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਹੈਜੀਮਨੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਯੂਨੀਪੋਲਰ ਵਰਲਡ ਆਰਡਰ ਹੈ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਦੇਗ ਦੀ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦੀ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਹੈ, ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣਾ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਧਿਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰੇ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲੇਵ ਬਣਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦੇ। ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਪਾਨ ਫੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨ ਫੜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ 100 ਸਾਲ ਸਿੱਖ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਵਰਤਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ਼ ਹੈ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿਧਾਂਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ,
ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਤੇ ਗੋਪਾਲ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਕਦੋਂ ਆਉਣਗੇ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਅਗਲੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸੁਖ ਸੰਪੈ ਬਹੁ ਭੋਗ ਰਸ, ਵੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸੁੱਖ ਨੇ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਵੈਸੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਾ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਲਾਓ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਈ, ਪਰ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸੁੱਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਖੱਖੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਤਰਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੰਪੈ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਦੌਲਤ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ। ਬਹੁ ਭੋਗ ਰਸ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭੋਗ ਨੇ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਜਾਣ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ। ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਰਵਾਲ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ, ਇੱਥੇ ਸਾਧ ਵੀ ਪਲੂਰਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਿੰਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁ ਵਚਨ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜੀਵਨ ਜੀਵਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਬਣਨੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧੂੜ ਬਣ ਜਾਾਂਗੇ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਅਸੀਂ ਬਣਨਾ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਕਿਉਂ ਬਣਨਾ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾ ਮਰਨ ਕਬੂਲ ਜੀਵਨ ਕੀ ਛੱਡ ਆਸ, ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਬਨਾ ਕੀ ਰੇਣੁਕਾ, ਹੰਬਲ ਹੋ ਕੇ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਨਾ ਆਵੇ ਜਾਂ ਖੁਦਗਰਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਤੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਅਨਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣੀ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆ ਜਾਣਾ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਧੂੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਮਝਣੀ। ਧੂੜੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਧੂੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਨੋ ਡਾਊਟ ਵੀ ਕਈਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਟ ਦੇ ਥੱਲਿਓਂ ਜਾਂ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਮੂੰਹ ਤੇ ਲਾ ਲਈਏ, ਸਾਧੂ ਧੂੜ ਮੁਖ ਮਸਤਕ ਲਾਈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਧੂੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋ ਚਾਰ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ, ਇੱਕ ਭਾਵ ਅਰਥ। ਜਿਵੇਂ ਕੇਸ਼ਾਂ ਕਾ ਕਰ ਚਵਰ ਢੁਲਾਵਾ, ਚਰਨ ਧੂੜ ਮੁਖ ਲਾਈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕਹੇ ਵੀ ਮੈਂ ਚਰਨ ਜਿਹੜਾ ਚੌਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ, ਨਾ ਤਾਂ ਜੇ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਨੰਗਾ ਸਿਰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਫੇਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੇਅਦਬੀ ਮੰਨੀ ਜਾਏਗੀ। ਦੂਸਰਾ ਕਿਵੇਂ ਢੰਗ ਹੈ ਫਿਰ? ਮੰਨ ਲਓ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਆਵੇ, ਦੂਸਰਾ ਢੰਗ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੇਸ਼ ਕੱਟ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਚੋਰ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਦੇ, ਕੇਸ਼ਾਂ ਕਾ ਕਰ ਚਵਰ ਢੁਲਾਵਾ। ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਵੀ ਕੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੈ। ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਰ ਬੱਜਰ ਕੁਰੈਤਾਂ ਨੇ, ਬੰਦਾ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰਪਣ ਦਾ ਅਰਥ ਕਰਨੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲਿਟਰਲੀ ਹੂਬਹੂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਹੋਰ ਬੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਗਲ ਪਰਬਤ ਪਾਰ ਪਰੇ, ਪਿੰਗੁਲ ਪਰਬਤ ਪਾਰ ਪਰੇ, ਖਲ ਚਤੁਰਬ ਕੀਤਾ, ਅੰਦਲੇ ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਸੂਝਿਆ। ਵੀ ਅੰਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨਾਂ ਭਵਨਾਂ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਅੰਨੇ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਖਾਂ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਨੇ, ਤੇ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਤਿੰਨ ਭਵਨ ਦਿਸਦੇ ਨੇ? ਤਿੰਨਾਂ ਭਵਨਾਂ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੇ ਪਏ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਨੇ ਅੱਖਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ। ਅੱਖੀ ਬਾਝੋਂ ਵੇਖਣਾ ਬਿਨ ਕੰਨਾ ਸੁਣਨਾ, ਲੋਇਨ ਸੁਰਤ ਕਰੇ। ਸੁਰਤ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ,
ਹਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਜੀਵ ਐਕਸਟਰਾ ਆਕੂਲਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾ ਲੱਭ ਲਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਚੀਜ਼, ਉਹ ਪਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਦਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਭਵਨਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਡੀਪਲੀ ਹੋਰ ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਵ ਅਰਥ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜੀ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਚਰਨ ਧੂੜ ਹੈ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਚਰਨ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਹਿਰਦਾ ਚਰਨ ਸ਼ਬਦ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਨਾਨਕ ਬਾਂਧਿਓ ਪਾਲ। ਜੇ ਕੇਵਲ ਬਾਹਰ ਦੀ ਧੂੜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਟਿੱਬੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਸਟਾ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਚਰਨ ਉੱਤੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦੀਆਂ ਪੁੜੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਿਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਲਾਨੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਬਕਾਇਦਾ ਬਾਣੀ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਦੀ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਸਟ੍ਰੇਟ ਫਾਰਵਰਡ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੀ ਇਕੱਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਪੂਜਨ ਸਭ ਆਵੈ ਸਭ ਗਾਵੈ, ਹਰ ਹਰ ਉੱਤਮ ਬਾਣੀ ਗਾਵਿਆ ਸੁਣਿਆ ਤਿਨ ਕਾ ਹਰ ਥਾਂ ਪਾਵੈ, ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਆਗਿਆ ਸਤ ਕਰ ਮਾਨੀ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ, ਬੰਦਾ ਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਡੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਥਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰੱਬ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾਹੀਂ ਭੇਦ ਬੁੱਝਿਆ ਪਾਵਨਾ, ਪੜ੍ਹ ਬੁੱਝ ਮਨ ਸਮਝਾਵਣਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਧੂੜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੈ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਜਿਹੜੀ ਸੱਚ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾਹੀਂ ਸੀਤਾ ਕਦੇ ਨਾ ਪਾਟੇ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਪ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰਾ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਬੰਦਾ ਮਾਇਆ ਕਿਊਮੂਲੇਟ ਕਰਦਾ, ਇਕੱਠੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੇਰੀ ਦੌਲਤ ਹੀ ਇਹ ਵੇ। ਤੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭੋਗ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਸ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਨਾ ਵਾਰ ਦੀ ਪੌੜੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਣੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਮੇਬੀ ਤੁਸੀਂ ਅਰਥ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਅਰਥ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਭਗਤ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਅਕਿਰਤ ਘਣ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਅਕਿਰਤ ਘਣ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਟੰਜ਼ਾ ਹੈ, ਪੌੜੀ ਹੈ, ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਰਿੱਧਾ ਪਾਇਕਾ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਮਾਸ, ਧਰਿਆ ਮਾਨਸ ਖੋਪੜੀ ਤੇ ਸੰਬੰਧੀ ਵਾਸ, ਰਿਤੂ ਭਰਿਆ ਕੱਪੜਾ ਕਰ ਕੱਜਣ ਤਾਸ, ਢੱਕ ਲੈ ਚੱਲੀ ਚੂਹੜੀ ਕਰ ਭੋਗ ਵਿਲਾਸ, ਆਖ ਸੁਣਾਏ ਪੁੱਛਿਆ ਲਾਹੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਨਦਰੀ ਭਵੈ ਅਕਿਰਤ ਘਣ ਮਤ ਹੋਏ ਵਿਨਾਸ਼। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਾ ਬੜੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।
ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਸਟ ਦੀ ਔਰਤ ਸੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਾ ਲਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਮਾਸ ਪਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਈਨ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿੰਨਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰੱਤ ਵਾਲਾ ਕੱਪੜਾ ਢੱਕ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਭੋਗ ਵਿਲਾਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਚਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਢੱਕਿਆ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਵੀ ਅਕਿਰਤ ਕਾਣ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੁਣੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਣੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੀਪਲੀ ਨੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਰਿੱਧਾ ਪਾਇਕਾ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਮਾਸ, ਇੱਥੇ ਕੁੱਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਲੱਭ ਕੁੱਤਾ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਚਸਕੇ ਨੇ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਭੋਗ ਰਸ ਸਾਰੇ ਵੀ, ਬੰਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦਾ? ਆ ਨੌਜਵਾਨ ਜਦੋਂ ਕੇਸ਼ ਕਟਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗਾ ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ। ਤੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਟ ਡਰਿੰਕ ਐਂਡ ਬੀ ਮੇਰੀ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੇ ਫੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਪਿੱਛੇ ਭੋਗ ਵਿਲਾਸ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆ ਭੋਗ ਰਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਫਾਰਮਿਸਟ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁੱਲੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਝਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਕਿਹੜੀ ਵਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਮਾਸ? ਚਸਕੇ ਕਿੱਥੇ ਰਿੱਝਦੇ ਨੇ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ 10-12 ਸ਼ਬਦ ਹੋਣਗੇ। ਸ਼ਰਾਬ ਅਦਕ ਜਿਹਨੇ ਪਾਨ ਸੁਪਾਰੀ ਖਾਤੀਆਂ, ਮੁਖ ਬੀੜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ, ਹਰ ਕਦੇ ਨਾ ਚੇਤਿਓ ਜੰਮ ਪਕੜ ਤੇ ਲਾਈਆਂ। ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਧਨ ਜੋਬਨ ਪ੍ਰਭਤਾ ਕੈ ਮਦ ਮੈਂ, ਇਹ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਹੈ। ਮਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸ਼ਰਾਬ। ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਬਣ ਜਾਏ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਵੱਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਾ ਲੈਣੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਦੋਂ ਨਾ ਧੂੜ ਬਣਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਉਦੋਂ ਬੰਦਾ ਹੰਕਾਰੀ ਬਣਦਾ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪੈਸਾ ਖੜਾ ਕਰ ਲਾਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਨਾਂ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਨਰ ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਇੱਕ ਗੱਲ। ਦੂਜਾ, ਜੋਬਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਵਾਨੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਦਾਇਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਵਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਨਾਮ ਜਪ ਲਵਾਂਗੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੇਗਾ। ਤੇ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾਮ ਜਪ ਲਾਂਗਾ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਬੁੱਢਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਹੇ, ਸ਼ੇਰ ਕਹੇ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਰੀਰ ਉਹਦਾ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਜਪਦਿਆਂ ਖਿੰਨ ਢਿੱਲਣਾ ਕੀਜਈ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦੜੀਏ, ਮਤ ਕੇ ਜਾਪੇ ਸਾ ਆਵੇ ਕਿ ਨਾ ਆਵੇ ਰਾਮ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਨਾ ਆਗਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਕਥਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵਲੰਟੀਅਰਲੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲਾਈਏ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ 80 ਕੁ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਉੱਚਾ ਸੀ, ਤੇ ਕਥਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇੱਧਰ ਆਇਓ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣੀ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਉਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਭੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀ ਐਨਕ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਡਾਂਗ ਵੀ ਕੋਲ ਪਈ ਸੀ, ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ ਤੁਹਾਡਾ? ਇੱਕ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਲਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਇਆ ਕੌਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸੇਵਾ ਕੀ ਲਵਾਂਗੇ ਹੋਰ? ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਉਲਟਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਦੋਂ ਤੇ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਬੋਲਣ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਮਾੜਾ ਫੜਦਾ ਵੀ ਲੱਭਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਬਾਣੀ ਪੜਿਆ ਕਰੀਏ, ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੁੜਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋਬਣ ਦੇ ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਫਨ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਪ੍ਰਭਤਾ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਭਤਾ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ
ਤਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਤੇ ਸੱਚ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਜੀ ਆਪਣੇ ਜਦੋਂ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਜੁੜੇ ਸਨ ਤੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਲਓ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਤਾ ਵਾਂ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਵਾਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਸ ਇਹੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਨੌਲੇਜ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਚੇਲਾ ਬਣਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਲੋ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਤੇ ਪਦਵੀ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੋੜਿਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨੀਵਾਂ ਬਹਿਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੰਕਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੂੜ ਨਹੀਂ ਬਣ ਦੇਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੋਗੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ 'ਚ ਟੁੱਕ ਰਹੀ ਏ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪਦਵੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ। ਉਹ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭਤਾ ਦਾ ਬੜਾ ਨਸ਼ਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਿਆ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਰਜ਼ੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਪ੍ਰਭਤਾ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਸੌਫੀ ਹੋ ਕੇ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਜੋਬਨ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਦਾ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨਸ਼ੇ ਨੇ। ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਧਨ ਜੋਬਨ ਕੇ ਪ੍ਰਭਤਾ ਕੈ ਮਦ ਮੈਂ ਅਹਨਿਸ ਫਿਰੈ ਦੀਵਾਨਾ। ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਆਂਦਾ। ਰਿਤੂ ਭਰਿਆ ਕੱਪੜਾ ਕਰ ਕੱਜਣ ਤਾਸ। ਉਹ ਰੱਤ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਫਰੀਦਾ ਇਹ ਤਨ ਰਤ ਨਾ ਨਿਕਲੈ, ਰੱਤੀ ਰਤ ਨਾ ਨਿਕਲੈ, ਜੇ ਤਨ ਚੀਰਾ ਕੋਏ, ਜੋ ਤਨ ਰੱਤੇ ਰੱਬ ਸਿਉ, ਤਿੰਨ ਤਨ ਰਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਲੋਕ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਫਰੀਦਾ ਇਹ ਤਨ ਸਭੋ ਰਤ ਹੈ, ਰਤ ਬਿਨ ਤਨ ਨਾ ਹੋਏ, ਜੋ ਤਨ ਰਤੇ ਰੱਬ ਸਿਉ, ਤਿੰਨ ਤਨ ਲੋਭ ਰਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਉਹ ਲੋਭ ਦਾ ਕੱਜਲ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੋਭ ਨਾਲ ਕੱਜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਅੰਦਰ ਦੇ ਧਨ ਦੌਲਤ ਜੋਬਨ ਤੇ ਪ੍ਰਭਤਾ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਫਿਰ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਿਤੂ ਭਰਿਆ ਕੱਪੜਾ ਕਰ ਕੱਜਣ ਤਾਸ, ਢੱਕ ਲੈ ਚੱਲੀ ਚੂੜੀ ਕਰ ਭੋਗ ਵਿਲਾਸ। ਉਹ ਕੀ ਵਾਪਰਦਾ? ਚੂੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਨਿੰਦਾ ਘੱਟ ਚੂੜੀ। ਅਸੀਂ ਨਿੰਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਢੱਕਨੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੀ ਭੋਗ ਵਿਲਾਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੂੜ ਚੂੜਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ। ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਹਿਣਾ ਨਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਚੰਗੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਚੰਗਾ, ਮਤਲਬ ਬੰਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੂੜ ਬੋਲ ਕੇ ਢੱਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਨਿੰਦਾ ਕਰਕੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਲਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਜਦੋਂ ਤੇ ਆਗੂ ਜਿਹੜਾ ਪਦਵੀਆਂ ਤੋਂ ਲੱਥੇ ਹੋਣ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਵਾਸਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਪ ਪਦਵੀ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਢੱਕ ਲੈ ਚੱਲੀ ਚੂੜੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰ ਨਿੰਦਾ ਘੱਟ ਚੂੜੀ। ਤੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੋਗ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੂੜ ਚੂੜਾ, ਕੂੜ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੈ। ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਤੇ ਨਿੰਦਾ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਹੋਣ ਦਾ ਭਰਮ ਪਾਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਵਾਪਰਦੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਆਖ ਸੁਣਾਏ ਪੁੱਛਿਆ ਲਾਹੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਭੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਚਿਆ, ਪਦਵੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਚਿਆ, ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਜੋਬਣ ਦੇ ਚ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਨਾ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲਾ ਦੇਗਾ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨਾਸਤਿਕ ਬਣਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੇਖੋ ਜੀ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਪਦਵੀਆਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਕਮਾ ਰਿਹਾ, ਜੋਬਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਰਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਰੱਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਡੋਲਦਾ ਹੈ। ਨਦਰੀ ਭਵੈ ਅਕਿਰਤ ਕਣ,
ਮਤ ਹੋਏ ਵਿਨਾਸ਼। ਨਦਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਚੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਆ ਜਾਈਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਅੰਦਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁੱਖ ਰਹਿਣੇ ਲੋਕ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਭੋਗੀ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਚੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਧੂੜ ਹੋਣਾ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਔਗਣਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਡਾ ਅੰਦਰ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਬਣਨੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸੁੱਖ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਰ ਬਣਨਗੇ। ਹੀਡੋਨਿਸਟ ਸਾਡੀ ਅਪਰੋਚ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲਈ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣੇਗੀ, ਦੀਵਾਰ ਬਣੇਗੀ। ਸਾਡੇ ਭੋਗ ਰਸ ਦੀਵਾਰ ਬਣਨਗੇ, ਸਾਡੀ ਸੰਪੈ ਦੀਵਾਰ ਬਣੇਗੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪੌੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬੱਬਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜਾਨਤ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾ। ਬੱਬਾ ਬ੍ਰਹਮ, ਜਾਨਤ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਸਟ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਹਮ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਜਾਤੀਵਾਦ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ। ਬ੍ਰਹਮ ਜਾਨਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੈ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ। ਫਿਰ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਚੇ ਹੋ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਵੈਸ਼ਨੋ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਚ ਧਰਮਾ। ਵੈਸ਼ਨੋ ਇੱਕ ਫਿਰਕਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਵੈਮ ਪਾਕੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਥ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਅਨਾਜ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁੱਚਮ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ ਫਾਲੋ ਸੁੱਚਮ ਨੂੰ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜਿਹੜੇ ਧੋ ਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋ ਕੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸੁੱਚੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਚੇ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਆਂ, ਬਹਿਣ ਦੇ ਪਿੰਡਾ ਧੋਏ, ਸੂਚੇ ਸਹੀ ਨਾਨਕਾ ਜਨ ਮਨ ਵਸਿਆ ਸੋਏ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸੋਚਾ ਸੋਚ ਨਾ ਹੋ ਬਈ। ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੁੱਚਮ ਰੱਖਣਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੰਗਾ ਮਈਆ 'ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰ, ਥਾਟ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ? ਥਾਟ ਤੇ ਬਦਲਣੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸੁੱਚੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਲਾ ਕਿਹਾ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹੋ ਪੰਡਤ ਸੂਚਾ ਕੌਣ ਥਾਉ, ਜਹਾਂ ਬੈਸ ਹੋਂ ਭੋਜਨ ਖਾਉ। ਮਾਤਾ ਝੂਠੀ ਪਿਤਾ ਵੀ ਝੂਠਾ, ਝੂਠੇ ਹੀ ਫਲ ਲਾਗੇ। ਆਵਹਿ ਝੂਠੇ ਜਾਹੇ ਵੀ ਝੂਠੇ, ਝੂਠੇ ਮਰਾ ਅਭਾਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਝੂਠੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਪੀਂਦੇ ਆ ਨਾ ਅੱਜ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਰੀਦਾ ਜਿਸ ਆਸਣ ਹਮ ਬੈਠੇ ਕੇਤੇ ਬੈਸ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਟੁਰ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਸਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਫੋਸਿਲਸ ਵੀ ਨੇ, ਹੱਡੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮਰਜ ਹੋਇਆ ਕਰੋੜਾਂ ਸਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਫਨਾਹ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦਰਖਤ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਸਰਵਾਈਵ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਰੀਸਾਈਕਲ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਐਪੋਰੇਟ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ 'ਚੋਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਪੀ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਾਦਿਕ ਤਿਆਗਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਐਵੈਪੋਰੇਟ ਹੋ ਕੇ, ਭਾਫ ਬਣਦੀਆਂ, ਤੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਡੈਂਸ ਹੋ ਕੇ ਵਾਟਰ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਈ ਬਹਿ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੱਚ ਇਹ ਅੱਜ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੇ ਪੀ ਕੇ ਬਾਡੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਪਸੀਨੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿਸ਼ਾਬ ਆਦਿਕ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਉਹੀ ਅਵੈਪੋਰੇਟ ਹੋ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਡੇ ਗਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਰੀਸਾਈਕਲ ਹੋ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਠਾ ਖਵਾਉਂਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਯਾਦ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ। ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸੱਜਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਫੇਰੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਗਲੀ ਜੂਨ ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਬਿੱਲੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਬਿੱਲੀਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੌਫ ਘੱਟ ਲੱਗਦਾ, ਡਰ ਘੱਟ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਆਪਾਂ ਬੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਬਿੱਲੀਆਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜੌਨ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਵੇ ਵੀ ਲੋਕੀ ਕਾਰਾਂ 'ਚ ਘੁੰਮਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੌਫ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਢੰਗ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਸੇਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਨਾ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ ਇੰਡੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਸਾਡਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਹਵਾ ਤੇ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸਵਾਸ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਾਹਰ ਵੀ ਆ ਰਹੀ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹਵਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁਣਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਰਾਜ ਰੰਗ ਕੋ ਲਾਗਾ ਤੁਲ ਪਵਾਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਦਰਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਰੀਸਾਈਕਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਬੰਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਉੱਥੇ, ਭਾਵੇਂ ਉੱਥੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁੱਚੇ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਢੰਗ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁੱਚੇ ਸਈ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ ਮਨ ਵਸਿਆ ਸੋਏ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਵਸਾ ਲਈਏ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਨਾ ਮਾਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਇਹ ਸੁਣ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਪਰਕਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਰਾਖੋ ਚੀਤ, ਪਰਾਇਆ ਬੁਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ, ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਸੁਚਮਤਾ ਪਾ ਲਈਏ ਨਾ ਗੁਣਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਿਭ ਸਕਦੀ। ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸ਼ਨੋ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸੁੱਚ ਧਰਮਾ, ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਵੈਸ਼ਨੋ ਹੈ ਤੇ ਸੁੱਚਾ, ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਬੀਰਾ ਆਪਨ ਬੁਰਾ ਮਿਟਾਵੈ, ਬੀਰਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸੂਰਵੀਰ ਹੈ ਜੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਰਨਾ ਮਿਟਾ ਲਿਆ। ਬੁਰਾ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਵਸ ਹੋ ਕੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹਿੰਸਾ ਹੁੰਦੀ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੁਰਾ ਕਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਵਾਇਲੈਂਸ, ਜੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਸਟ੍ਰੇਟਡ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਹਿਊਮਨ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੀਏ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕਰਕੇ ਦਿਲ ਦੁਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਾਵਨਾ ਉਹਦਾ ਬੁਰੇ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਬੁਰਾ ਕਰਨ ਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੋਸ਼ੀਓਲੋਜਿਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗਾਲ ਕੱਢਣੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਿੱਧਾ ਅਟੈਕ ਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਪੱਥਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਕੋਈ ਲੱਕੜ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣੀ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਹੀ ਦੇਣਾ, ਮਰਡਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਿਵਲਾਈਜ਼ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਸਿੱਧਾ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੇਵਲ ਗਾਲ ਕੱਢ ਕੇ, ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਕੱਢ ਕੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਿਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਦੋਂ। ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗਾਲ ਕੱਢਣੀ ਵੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਬਰੂਟਲੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਤੋੜਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟੇਢਾ ਵਿਅੰਗਮਈ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਡੀ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਾਂ ਬੋਲਚਾਲ 'ਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕੁਝ ਬੰਦਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਚੈਲੰਜ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੰਧਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵੀ ਵਰਤਨੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਵਕੈਬ ਅਪਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਲੰਗੜਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਰੱਖਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨਾਲ ਵੀ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੁੰਦਾ,
ਤੇ ਬੁੱਧ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘੂਰਦੇ ਹੋ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਰੂਟਲੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੁਰਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਿਟਾ ਲਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਹੂ ਬੁਰਾ ਨਿਕਟ ਨਹੀਂ ਆਵੈ, ਬੁਰਾਈ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ। ਬਾਂਧਿਓ ਆਪਨ ਹਉ ਬੰਦਾ, ਬੰਦਾ ਪਰ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਦੇਤ ਅਗੈ ਕੋ ਅੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੁਨਾਹ ਬੰਦਾ ਆਪ ਕਰਦਾ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਕੱਢ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰੀ ਬੰਦਾ ਨਾਰਸਿਸਿਸਟ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਇਹ ਗਲਤੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਜੇ ਦਾ ਹੀ ਕਸੂਰ ਕੱਢਦਾ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਤੇ ਥੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਸੂਰ ਕੱਢਣਾ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਹੀ ਕੱਢਣਾ, ਆਪਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਤ ਚੀਤ ਸਭ ਰਹੀ ਸਿਆਣਪ, ਜਿਸਾ ਜਨਾਵੋ ਸੋ ਜਾਣੈ ਨਾਨਕ। ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਜਨਾ ਦਏ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣ ਲਏ, ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਚਤੁਰਾਈ ਸਿਆਣਪ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਰਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਰ ਡੰਡੌਤ ਪੁਨ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉਹ ਡੰਡੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਹਉਮੈ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਨਾ ਸੋਖਾਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਨਰ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਾਨੈ, ਸੁਖ ਸਨੇਹ ਅਰ ਭੈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਕੈ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਭੋਗਰਾ ਖਿੱਚਦਾ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਬਣ ਕੇ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਕੇ ਡਾਊਨ ਟੂ ਅਰਥ ਰਹਿ ਕੇ ਹੰਬਲ ਰਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣਨ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਔਗਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਸ ਜਾਣ। ਗਲਤੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰੋ ਜੀਓ। ਵਾਹਿ